Okay, so today we just start the concept that is called introduction. Introduction to OOPS. So, what do you mean by OOPS? That is called object oriented. Object-oriented programming. Yes, object oriented programming ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি ধরে নিচ্ছি অনেকেই হয়তো জানো, আবার অনেকেই যেহেতু জানো না তাই আমি বেসিক থেকেই একদম বলছি। সো the first questions comes in your mind that what do you mean by that? That means what we know, তোমরা সবাই জানো যে object oriented this particular concept is based on which the languages are like, you can say there are some language like a small talk, you can say C++, it is though it is a hybrid, there is Java, you can say Python, that is also you can say both, etc., etc., that follows object oriented language, but I am not saying that that are completely object oriented Java ছাড়া। but this particular thing আমরা কি পড়েছিলাম, আমরা পড়েছিলাম কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ পড়েছিলাম, কি কি ল্যাঙ্গুয়েজ, that like a languages like সি, তোমরা সি পড়েছো, আগে পাস্কালস ছিল অথবা ফোরট্রান ছিল, there are lots of languages, these are called procedure, that is called procedure oriented, you can say programming languages, procedure oriented programming languages. Now the questions comes with that, what is, why it is called procedures? That means a programmer uses procedures or functions to perform a task that we know. That means in that particular language like a C or you can say Pascal, আমরা করেছিলাম কি, বিশেষ করে সিতে যে প্রোগ্রামার্স সে কি করেছে, ইউজ করেছে, কি ইউজ করেছে, procedures, use procedures or functions, procedure or functions to perform a task. That is the first thing তারা করেছে। That means when they are developing a software, the main task is divided into several subtasks, right? We are dividing the whole work into several subtasks, and each subtask is represented as a procedure or functions. So what is the main task is thus composed of several procedures and functions. So that's why this is called procedural oriented language. তার মানে আমরা আগে কি জানতাম, আমরা আগে যেটা জানতাম সেটা হচ্ছে প্রসিডিওর। কেন? তার কারণ এখানে প্রোগ্রামার কি করে, বিভিন্ন রকম টাস্ক করে। যেমন তোমরা দেখেছো একটা ক্যালকুলেটর বানাতে গেলে আমরা দেখেছি যদি এটা মেন ফাংশনস হয়, ধরো এটা যদি মেন ফাংশন হয়, তাহলে এখান থেকে আমি কি দেখেছি, এটা একটা আলাদাভাবে আমরা ফাংশনস তৈরি করেছি। আবার ধরো এটা ধরো ক্যালকুলেটরের জন্য যদি ভাবো এটা একটা মাল্টিপ্লিকেশন, সে এটা একটা একজন ডিভিশন ফাংশনস তৈরি করেছে, একজন you can say functions 3 তৈরি করেছে। So they can use different things. So these are the procedural oriented. Why procedural? Because while we have to develop the software, main task is divided into several subtasks, and প্রত্যেকটা subtasks is represented by a procedure or a function. তার মানে main task আমাদের ছিল that is composed of several procedures and functions. So that's why this is called procedural oriented language. On the other hand, C++, Java, Python, they are use classes and object in their program. Class এবং object, এই দুটো কনসেপ্ট আমরা এসেছি। কি এসেছে? ক্লাসেস অ্যান্ড অবজেক্ট। কেন এসেছে সেটাও আমরা আস্তে আস্তে ডেসক্রাইব করব। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট, কি বলছি, ক্লাসেস অ্যান্ড অবজেক্ট এই দুটো জিনিস আমাদের এসেছে। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, what are the things that are called class and object?
So the thing is that what is class? Class is a module which itself contain data and method. Class that is a module, আমি আরো ডিটেলসেই বলবো যে class actually যেটা modules which itself which itself contains, you can say, data and methods, data and methods, or you can say functions to achieve the task. So the main task is divided into several subtasks, and these are represented as classes. So each class can perform several interrelated tasks for which several methods are written within a class. That means you can say, I in that particular case where there is a main functions, here we can say there is a class with say main method, and that is divided into say class 1, another subtask with class 2, like that. This is another subtask with class 3. So the thing is that programmers have followed procedural oriented approach for several decades, but as you know, experience, observations that will teach us new lessons. So the programmers slowly realized several problems with the procedural oriented language. Kiki procedural oriented language a problem? Procedural oriented approach a programmer concentrate করে on a specific task and they are writing a set of functions to achieve it. Where when there are another task to be added to the software, he would be writing another set of functions. This means তার কনসেন্ট্রেশনসটা সবসময় থাকে কিসে অ্যাচিভিং দ্য টাস্ক. So he perceives the entire system as fragments of several tasks. So whenever he wants to perform a new task, he would be writing a new set of functions যেটা তোমরা করো, and thus there is no reusability of already existing code. রাইট? তার মানে তোমায় একটা জিসিডির প্রোগ্রাম করতে বলেছি, জিসিডির প্রোগ্রাম করার পর অ্যান্ড আফটার দ্যাট তোমায় বললাম ফ্যাক্টরিয়ালের প্রোগ্রাম করতে, তুমি ফ্যাক্টরিয়াল প্রোগ্রাম করছো আর একটা করে ফাংশনস ডিফাইন করে দিচ্ছ, লিখছো নতুন ভাবে। তার মানে কোনো রিইউজেবিলিটি নেই অফ দ্য অলরেডি এক্সিস্টিং কোড, রাইট? সো if I summarize the problems, you know, in procedure oriented, you can say, approach. The first problem, you can say, the procedural oriented approach, the first problem you can say that there is no reusability, no reusability of an already existing code, already existing code. Of course, that wastes programmers' times and effort. So in procedural oriented approach, every task and subtask that is represented as a function, and one functions may depend on another functions. So an error in the software need examinations of all the functions, debugging or removing errors that will also ডিফিকাল্ট, বিকজ একটা ফাংশন থেকে আরেকটা ফাংশনস কল করেছো, তার থেকে আরেকটা ফাংশনস কল করেছো, তার মানে কোনো একটা ফাংশনে কোনো একটা জায়গায় যদি এরর অকার করে তাহলে কিন্তু মানে তুমি এরর খুঁজতে খুঁজতেই অসুবিধা হবে। মানে ন্যাচারালি যখন একটা সফটওয়্যার হয় কোড সাইজ খুব বেশি হয়, এবং এটা অবজার্ভ করা যায় যে মোস্ট অফ দ্য সফটওয়্যার দ্যাট ইজ ডেভেলপ বাই ফলোয়িং প্রসিডিউরাল ওরিয়েন্টেড অ্যাপ্রোচ, যখন কোড সাইজ প্রায় 10,000 লাইনস এক্সিট করে যায় এবং 1 লাখ লাইনস এক্সিট করবে, suddenly at a particular point the programmer start losing control on the code, right? Because that is a very huge code, and this means that the programmer could not understand the exact behavior of the code and could neither debug it nor extend it. So this posed many problems, especially when the software was constructed to handle bigger and complex systems.
Like if you want to create a software to send satellites into the sky and control their operations from the ground stations, we have to write millions of lines of codes. In some system, procedural oriented approach fails, and the programmer realized that they should need another approach. So this is the problem. That means, you know, debugging is very hard. Debugging, that is very hard, right? If lines of code crosses, 10,000 lines approximately. So the thing is that the third point, there is another problem, that that particular programming language that is not developed from the human point of view. Human, আমরা যেভাবে ভাবি সেভাবে কথা বলি সেইভাবে কিন্তু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা তৈরি করা হয়নি। Like functions and procedure that never reflects the human beings, মানে হিউম্যান বিংস এর পয়েন্ট অফ ভিউতে দে আর আনন্যাচারাল, রাইট? বিকজ আমরা unnatural activity are very difficult to perform. That means, what I'm trying to say, that means as human beings we can work, we can run, but if we are asked to fly like birds, that would become impossible, right, for us, since flying is not the natural instinct of a human beings. So in the same way, if the programming is developed from the human being's life, we can adapt it very easily. And this idea that will force the computer scientists to develop a new approach that would be closer to the human being's life, right? So due to these reasons, the computer scientists of course felt the need of a new approach where the programming will have several modules, এবং প্রত্যেকটা মডিউলকে রিপ্রেজেন্ট করছে ক্লাস হিসেবে, এবং ক্লাসটাকে রিউজ করা যেতে পারে যাতে মেইনটেনেন্স অফ দ্য কোড বিকাম ইজি হয়. So when there is an error, so it is possible to debug only on that class where error occurred without disturbing the other classes. So this approach is suitable not only to develop bigger and complex applications but also to manage them easily. And of course, this approach is built from the single root concept that is called object. Object means that represent anything that physically exists in the world. Anything that physically exists in the world. That means all human beings are object, all animals are object, all existing things will be object. That's why this new concept that is known as object-oriented approach. Why? Because in that particular case, all the things that are taken as an object. So the main thing in OOPS or object-oriented approach, everything, that means everything is an object. এবং আমরা রিয়েল লাইফে কি থাকি জানি যে কিছু কিছু অবজেক্ট একই রকম বিহেভ করে। যেমন যদি তুমি ধরো বার্ডস এর একটা সিমিলার বিহেভিয়ার হয়, রাইট? দুটো উইংস, দুটো লেগস এটসেট্রা, ফ্লাই করে, হোয়াটএভার। সো all birds have the ability to fly in the sky. So such object with the similar behavior belong to the same class. That is a simple. That means everything is an object. প্রথম জিনিস, তার মানে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড অ্যাপ্রোচ কথাটা এসেছে তার পেছনে কারণ যে সমস্ত কিছুকেই আমরা অবজেক্ট হিসেবে ট্রিট করা হয়, রাইট? তার মানে এনি ফিজিক্যালি এক্সিস্ট, এনিথিং দ্যাট ফিজিক্যালি এক্সিস্ট, দ্যাট মিনস anything that you can say physically, anything that physically exists in the world, that thing are called object, right? So if this is an object, like I am saying everything is an object, so in real life what we understood, that some objects will have similar behavior, আমরা যেটা বললাম। So a class represent common behavior.
So you can say a class that represent common common behavior of a group of objects. That means since a class represent behavior, it does not exist physically. আমি যদি বলি বার্ড, বার্ডটা কিন্তু এক্সিস্ট করছে না। বার্ড মানে আমরা জানি একটা জিনিস, কিন্তু যখন তুমি পার্টিকুলার নাম বলছো বার্ডের, এটা প্যারট, এটা পিজেন্স, হোয়াট এভার বি দা, এটা ক্রো, হোয়াট এভার বি দা থিং, তখন তুমি বলছো সেটাকে এজ এ অবজেক্ট। ভালো করে বুঝবে, মানে আমি যখন কার বলছি, কার, কারের কি যা যা জিনিস আছে সব আছে। কারের একটা ইঞ্জিন হবে, দুটো ফোর হুইলস হবে, হোয়াট এভার বি দ্য থিং, দ্যাট ইজ দ্য কার। বাট কার তো ফিজিক্যালি এক্সিস্ট নয়। আমরা যখন বলবো বিএমডাব্লিউ, মার্সিডিজ, হন্ডা, টয়োটা, হোয়াট এভার, দ্যাট পার্টিকুলার থিং ইজ এক্সিস্ট ফিজিক্যালি, রাইট? তো সেটা মাথায় রেখে ক্লাস কিন্তু ফিজিক্যালি এক্সিস্ট করছে না, অবজেক্ট এক্সিস্ট করছে ফিজিক্যালি, রাইট? ক্লাস কি করছে, আমি বার্ডটাকে ক্লাস বলছি, রাইট? কিন্তু একটা বার্ডের তো বিভিন্ন রকম ফিচার্স হতে পারে। আমি বললাম কালার, কালার তো টিয়া পাখির যে রং হবে সেটা নিশ্চয়ই অন্য পাখির হবে না। সো দ্য থিং ইজ কালার ইজ ডিফারেন্ট ফর দ্য ডিফারেন্ট অবজেক্টস, রাইট? সো বার্ডটা হচ্ছে ক্লাস, আর বার্ড অবজেক্ট কোনগুলো, পার্টিকুলার যে আমি বার্ডগুলোকে আইডেন্টিফাই করছি। সো দ্যাট ইজ অলসো মেন থিং। যেমন আমরা সিটে পড়েছিলাম, যখন স্ট্রাকচার তুমি লিখেছো, স্ট্রাকচারের জন্য কিন্তু কোনো মেমোরি অ্যালোকেশন হয়নি যতক্ষণ না পর্যন্ত স্ট্রাকচারটাকে তুমি ডিফাইন করছো, রাইট? সো স্ট্রাকচারটা কি, একটা তোমায় কি দিচ্ছে, আমার একটা স্ট্রাকচার কি দিয়েছিল, যে একটা এমপ্লয়ি যদি ধরো একটা স্টুডেন্টের STRUCT তুমি স্ট্রাক্ট লিখে তুমি লিখছো স্টুডেন্ট, স্টুডেন্টের তুমি কি লিখছো, তুমি লিখছো একটা ইন্টিজার, ধরো স্টুডেন্ট আইডি থাকছে, ধরো একটা আমি ধরলাম আমার ক্যারেক্টার, আমার নেম বলে একটা অ্যারে থাকছে, আর ধরো আমার ফ্লোট, আমার মার্কস থাকছে। আমি ধরলাম দিস ইজ দ্য সিম্পল স্ট্রাকচার। কিন্তু এই স্ট্রাকচারটা কি, এটা বলতে পারো একটা ক্লাসের মতো। তার কারণ এটা হচ্ছে স্টুডেন্ট, রাইট? স্টুডেন্টের কি, আমার এর জন্য কিন্তু কোনো মেমোরি অ্যালোকেশন হয়নি। আমরা কখন মেমোরি অ্যালোকেশন করব, যখন আমি বলবো এই পার্টিকুলার স্টুডেন্টটা STRUCT, ধরো আমি দিলাম স্টুডেন্ট, আমি বললাম যে তোমার রাম, এক্সাম্পল। তার মানে রাম এটা অবজেক্ট হিসেবে মতো কাজ করছে। যখন তুমি রাম এইটা ইউজ করলে তখন কিন্তু তার করসপন্ডিং মেমোরিটা অ্যালোকেশন হলো, রাইট? আমি জাস্ট এক্সাম্পল, দ্যাট ইজ নট দ্য ট্রু সেন্স, বাট দ্যাট ইজ দ্য ক্লিয়ার ভিউ। মানে স্ট্রাকচারকে আমরা বলতে পারি তার প্রত্যেকটা মেম্বার যদি পাবলিক হয় এরকম বলা যায়, হোয়াট এভার বি দ্য থিং। তো ব্যাপারটা যেন বুঝতে পারো যে এটাকে আমরা বলছি এখানে কোনো মেমোরি অ্যালোকেশন হয়নি, কিন্তু যখন আমি লিখলাম রাম তখন কিন্তু আমার অবজেক্টটা অবজেক্টের মতো তুমি ভাবতে পারো, এটা ফিজিক্যালি এক্সিস্ট করছে, দ্যাটস ওয়াই আই ক্যান রাইট লাইক দ্যাট। সো আমরা যেটা বলছি দ্যাট ক্লাস রিপ্রেজেন্ট বিহেভিয়ার, সো ইউ ক্যান সে ক্লাস দ্যাট অ্যাকচুয়ালি represent behavior, right? But it does not exist physically. এটা কিন্তু physically exist করে না। Whereas you can say objects that exist, you can say physically, এটা exist করছে physically। So Python language কি হয়, all programs involve creation of classes and objects, that makes, you can say, in case of when you have to write the classes and object, we have to write all the statement of a program inside a class, and then we have to create object to the class. So thus আমাদের এই programming requires much code to perform simple tasks like adding of two numbers, right? So you can say that Python is also an object oriented, কিছু বলবে তো বলো। Python is also an object-oriented language like Java, but it does not force the programmer to write the program in complete object-oriented way. Like unlike Java, Python you can say as a blend of both the object-oriented as well as the procedural-oriented features.
So hence you can say the Python programmers can write the programs using procedural oriented approach like C or the object oriented approach like Java depending on their requirement. এবং আমি যেটা বলছিলাম যে এখনকার যুগে মডার্ন কনসেপ্টে আমি ফাংশনের ওটা তৈরি করছি, যত তাড়াতাড়ি তৈরি হয় আমি তোমাদের ওটাকে দেখাবো। দ্য থিং ইজ দ্যাট ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং যে আমরা এখানে ফাংশনসটাকে ইউজ করে, যেটাকে ফার্স্ট ক্লাস ফাংশনস আমরা বলি। সেই ফার্স্ট ক্লাস ফাংশনসটা অ্যাকচুয়ালি প্রচন্ড পরিমাণ ইউজ হয় নোড জেএসে, সেটাই এখন পাইথনে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইউজ হচ্ছে। তো আমরা যদি বলি, যেটা তোমাদের ইন্টারভিউ তো অনেক সময় আস্ক করে যে ইফ হোয়াট আর দ্য করসপন্ডিং ফিচার্স অফ oops, the features of oops if we consider the first one is classes and object, আশা করি কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছো। then we will go to the thing is encapsulation, এইগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখবো, জাস্ট নামগুলো শুনে রাখো, আমরা পরবর্তীকালে এর abstractions, these are the corresponding features of oops, this is called inheritance, and the thing is polymorphism, and these all are the basic characteristics of an object oriented approach. That is not only for Python, any object oriented approach that should follow that particular thing, so তাহলে এইটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি যে ক্লাস বলতে কি বোঝো, এবং আমাদের ক্ষেত্রে অবজেক্ট বলতে কি বোঝো। যেমন সিম্পল জিনিস, ধরো আমি একটা ক্লাস ক্রিয়েট করব, ধরো একটা পার্সন, সো আমি যদি লিখি, ধরো আমি এখানে একটা সিম্পল কোড লিখছি, দ্য কোড, আমি একটা ধরো একটা ক্লাস ক্রিয়েট করব উইথ দ্য নেম পার্সন। তাহলে আমরা কি লিখি, সিম্পল আমরা লিখছি ক্লাস, ক্লাসটার নাম হচ্ছে, ধরো আমি নিলাম পার্সন, একটা পার্সন ক্লাস নিলাম, এবং এখানে কোলন, অ্যান্ড দেন ধরো এই যে পার্সনটা, তার জন্য ধরো দুটো পার্সন, একটা হচ্ছে ধরো রাম অ্যান্ড স্যাম, হোয়াট, বলো। স্যার এই ক্লাসের মধ্যে যা যা লিখবো সেগুলোই অবজেক্ট তো? ক্লাসের ভেতরে যা যা লিখবো সেটা আমি কি বলেছি, ক্লাসের ভেতরে কি থাকে, দুটো জিনিসও থাকে, একটা হচ্ছে ডেটা থাকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মেথডস থাকে, রাইট। ক্লাসের ভেতরে যা যা লিখবো সেটা অবজেক্ট নয়, রাইট। ক্লাসটা কি ডেসক্রাইব করছে, একটা ক্লাস কি করছে, একটা ইউজিং দ্য কিওয়ার্ড ক্লাস দিয়ে তৈরি হচ্ছে, ক্লাস ডেসক্রাইব করছে দ্য অ্যাট্রিবিউটস অ্যান্ড দ্য অ্যাকশনস দ্যাট আর পারফর্ম বাই দ্য অবজেক্ট। ভালো করে শুনুন কি বললাম, একটা ক্লাস সেটা ডেসক্রাইব করে কাকে, অ্যাট্রিবিউটসকে, অ্যান্ড দ্য অ্যাকশনস, কি কি অ্যাকশনস পারফর্ম বাই ইটস অবজেক্ট। তাই জন্য আমরা কি লিখি, অ্যাট্রিবিউটস লিখি, অ্যাট্রিবিউটস মানে ভেরিয়েবলস, অ্যান্ড অ্যাকশনস মানে অ্যাকচুয়ালি ফাংশনস বা মেথড। বোঝা গেছে কি বললাম? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। তার মানে এখানে পার্সন ইজ এ ক্লাস, এখানে আমার অ্যাট্রিবিউটস আমরা তৈরি করলাম। ধরো অ্যাট্রিবিউটস মানে আমি ধরো কি নিতে পারি, নেম নিতে পারি, পার্সনসটার নাম, নাম ধরো আমি জাস্ট নিতে পারি ধরো রাম, অ্যান্ড আমি পার্সনসটার আরেকটা অ্যাট্রিবিউটস নিলাম, ধরো এজ, দ্যাট ইজ এ সিম্পল থিং, আমি এজ নিলাম। আর দিস আর দ্য অ্যাট্রিবিউটস, রাইট। এই যে নেম নিলাম রাম and the age is 20, that means there are two attributes, that means variables, one is the name and one is the age। and এখন আমরা কি কি অ্যাকশনস করতে পারি, মানে একটা পার্সনস কি করতে পারে, টক, রাইট, আমরা কথা বলতে পারি। সো আই ক্যান রাইট একটা ফাংশনস লিখছি ডেফ দিয়ে, আমি ধরো এই মেথডটা যেহেতু ক্লাসের ভেতরে তাই আমি নাম বলছি মেথড, এবং আমি জাস্ট লিখছি এখানে যে cls ক্লাস
টু ভ্যারিয়েবলস, এবং আমি ধরলাম যে যে মেথড গুলো আছে আমি সেই মেথড গুলো জাস্ট বলছি যে টক একটা করসপন্ডিং মেথড। সো I just want to print this name, and I just want to print the age. That means you just observe the code. Person has two variables and one functions, right? Two variables is name and age, and one function that is talk. So the method or the function that is written in the class, এখানে আমি ফাংশনই বলছি, but since it is written in the class, that is called a method. নর্মাল ক্ষেত্রে আমরা নর্মাল ফাংশনস বলি, যদি ফাংশনসটা ক্লাসের ভেতরে লেখা হয়, দ্যাট ইজ কল্ড এ মেথড। সো when we want to use this particular class, এটা তো ক্লাস হলো, তার মানে এই যে ক্লাসটা হচ্ছে এর কোনো, এটা কিন্তু কোনো অবজেক্ট তুমি ক্রিয়েট করনি, রাইট? আমি জাস্ট একটা ক্লাস রেখেছি, ক্লাসটার দুটো ভেরিয়েবলস অ্যান্ড একটা মেথড। তার মানে যদি তোমায় ইউজ করতে হয়, যখন উই ওয়ান্ট টু ইউজ দিস ক্লাস, উই শুড ক্রিয়েট অ্যান অবজেক্ট, রাইট? তুমি যখনই একটা ক্লাস ক্রিয়েট করলে এবং ক্লাসটাকে নিয়ে কাজ করবে, তাহলে তোমায় কি করতে হবে? অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে। এখানে দেখো আমার কিছু দেখলাম না, তার মানে আমাকে যদি একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে, অবজেক্ট ক্রিয়েশন মানে কি, যে কোনো একটা ভেরিয়েবল তুমি নিতে পারো, p1 ধরো, আমি একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি, কোনটার ক্লাসটার নাম কি? পার্সন। আমি পার্সন তাকে এইভাবে আমরা অবজেক্টটা ক্রিয়েট করি। এখানে p1টা কি? দ্যাট ইজ অ্যান অবজেক্ট অফ পার্সন ক্লাস। এই p1টা অন্য কেউ হতে পারে, p1টা হচ্ছে একটা নেম, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, একটা কিছু, সেটা হচ্ছে অবজেক্ট, একজন মানুষ, পার্টিকুলার মানুষ ধরতে পারো, যেটা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি অবজেক্ট অফ এ পার্সন ক্লাস। তার মানে অবজেক্ট দ্যাট রিপ্রেজেন্ট মেমোরি টু স্টোর দ্য অ্যাকচুয়াল ডেটা। That means the memory needed to create this particular p1 object, that is provided by the তোমার Python virtual machine. So আমি যদি এটা লিখি, তাহলে তুমি p1 যদি পার্সন হয়, তাহলে আমার দিস ইজ দ্য করসপন্ডিং, আমি বলতে পারছি এই একটা অবজেক্ট তৈরি হলো। এখানে যদি তার মানে ভালো করে শোনো, p1টা কি? একটা অবজেক্ট, কার জন্য? পার্সন ক্লাসের। এবং অবজেক্ট মানে কি? দ্যাট উইল রিপ্রেজেন্ট এ মেমোরি টু স্টোর দ্য অ্যাকচুয়াল ডেটা। মেমোরি needed to create this p1 object, that is provided by the Python virtual machine, pvm. Now if you observe the functions or method, the method is def talk, cls লিখেছি। What is cls? This cls represents a default parameter. That cls, that will represent a default parameter that indicates the class. So when I am written class cls dot name, that refers to the class variable ram. So we can just call this particular talk method to display the Raju's detail. That means this is a person, and now I can just write p1 dot pa talk, p1 dot talk. If I am written like that, you will see that that will display the name, right? That will display the name. আমরা অনেক কিছু করতে পারি, আমি জাস্ট তোমায় বেসিক জিনিসটা বোঝাচ্ছি। আমরা এইভাবে ক্লাসটা লিখি। তার মানে ক্লাসের ভেতরে কি থাকছে? ভেরিয়েবলস থাকছে আর অ্যাট্রিবিউটস থাকছে এবং অ্যাকশনস। অ্যাকশনস মানে সেটাকে আমরা মেথডস বলছি, রাইট? এবং ক্লাসে কিন্তু কোনো মেমোরি অ্যালোকেশন হচ্ছে না। আমি যখন অবজেক্টটা ক্রিয়েট করছি, যখন লিখছি p1 equals to persons, that means this p1 is nothing but, you can say that is nothing but, আমরা বলতে পারি, হ্যাঁ বলো সায়ন কি বলছে? স্যার, আপনি যখন এই যে ক্লাস পার্সন করলেন, তারপরে ওই p1 ডট বলে টক, ইয়েস, তো তাহলে এই টকটা যেহেতু ক্লাসটার মধ্যে রয়েছে, তো ইয়েস, সেই জন্য ওই ক্লাসের মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো সেই মেথডস গুলোকে আর কি প্রিন্ট করছে, আমি তাই মেথডটাকে তো? কল করেছি, কথা p1 আচ্ছা, হচ্ছে অবজেক্টটা ক্রিয়েট করেছি, তার ভেতর দিয়ে অবজেক্টটার থ্রুতে আমি কি করেছি? ওই মেথডটাকে কল করেছি, রাইট? আর কিছু না।
আর ক্লাসটাকে আপনি বললেন কি ওটা ডিফল্ট অবজেক্ট সিএলএস প্যারামিটার? টা, হ্যাঁ, ডিফল্ট প্যারামিটার, রাইট। সিএলএস টা হচ্ছে ডিফল্ট প্যারামিটার। ওকে। ওকে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওইটা একটা থাকতেই হবে, না হলে আমি যেই নেম আর এজ যাই লিখি সেগুলো আর কি আমি দেখাতে পারবো না বা এরকম। না, আমরা মেথডটার থ্রুতেই দেখাচ্ছি, রাইট। আমরা আরো অনেক ভাবে করতে পারি, সেটা আমরা দেখবো, রাইট। স্যার এই সিএলএস টাই কনস্ট্রাক্টর নাকি? কনস্ট্রাক্টর এখনো বলছি না, আমি সেই কথাটা ইউজ এখনো করছি না, বাট এইটুকু ধরো ক্লাস সিএলএস টা একটা ডিফল্ট প্যারামিটার, এটাই শুধু এখন আপাতত ধরো যে স্যার ওখানে সিএলএস। তো হ্যাঁ সেলফও দেওয়া হয় তাই না? হ্যাঁ, আমরা আসছি সবকিছু আস্তে আস্তে। স্যার ওটা কি ওনার অফ দা ফাংশন এরকম বোঝায় এরকম? না, এটাকে বলা হচ্ছে, এটা একটা সিএলএস দিয়ে আমি পার্টিকুলার ক্লাসটাকে রিপ্রেজেন্ট করছি। দ্যাট সিএলএস অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান সে রিপ্রেজেন্ট। আমি এইভাবে বললাম যে ওই ফাংশনটা বা মেথডটা তো ওই ক্লাসে আছে, হ্যাঁ ওই মেথডটার মালিক হচ্ছে ক্লাসটা, তাই আমি বলছি। একদম, সেটাও তুমি ভাবতে পারো, তাই জন্য ডিফল্ট বলছি আমি, তাই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ডিফল্ট বলা হচ্ছে। তাই জন্য প্যারামিটার দ্যাট ইন্ডিকেটস দ্য ক্লাস, দ্যাট মিনস আমরা এটা লিখে যদি লিখি ক্লাস ডট নেম, cls dot name, that actually refers to class variable, that refers to the class variable which is ram in that particular case. আমরা আরো জিনিস দেখবো ডিটেলস, আমি যেহেতু বেসিক বলছি তাই জন্য এগুলো এখনো ডিটেলসে আমি যাচ্ছি না, ডিটেলসে আমরা যাব এইগুলো প্রত্যেকটাই। সো তার মানে এইটুকু নিয়ে ক্লিয়ার যে ক্লাস বলতে কি বোঝো, এবং ক্লাসকে একটা মেথডকে যদি আমাকে কল করতে হয় তাহলে দুটো উপায় আমরা একটা মেথডকে কল করতে পারি। সেটা হচ্ছে আইদার ইউ ক্যান রাইট লাইক দ্যাট ক্লাস নেম ডট ইউ ক্যান সে method name, either you can call like that, or either you can call like that instance name dot you can say method name. আমরা এই দুই রকম উপায়ে আমি একটা কি করতে পারি, কল করতে পারি, একটা মেথডকে কল করতে পারি এই দুই রকম উপায়। তো তার মানে আমি কি বললাম, একটা ক্লাস ইজ ক্রিয়েটেড উইথ দ্য কিওয়ার্ড ক্লাস and I have to write the class name, and after the class name object is written inside the class name. So আমি কি বলছি সেটা, আমরা যখন একটা ক্লাস ক্রিয়েট করছি সবসময় মনে রাখবে ক্লাস হচ্ছে একটা মডেল অথবা প্ল্যান টু ক্রিয়েট অবজেক্ট। এবং আমরা কি দেখলাম, একটা ক্লাস ক্রিয়েট করলাম উইথ দ্য অ্যাট্রিবিউটস এন্ড দ্য অ্যাকশনস অফ দ্য অবজেক্ট। অ্যাট্রিবিউটস মানে কি, রিপ্রেজেন্টেড বাই দ্য ভেরিয়েবলস, এন্ড অ্যাকশনস মানে কি, দিস ইজ পারফর্ম বাই দ্য মেথড। তার মানে ক্লাস কন্টেন করছে ভেরিয়েবলস এন্ড মেথড। তার মানে সেম ভেরিয়েবলস এন্ড মেথড আর অলসো অ্যাভেলেবল ইন দ্য অবজেক্টস, তাই তো? মানে সেম ভেরিয়েবলস এন্ড মেথড সেটা অলসো অ্যাভেলেবল কার মধ্যে থাকবে, ইন দ্য অবজেক্ট, কারণ বিকজ দে আর ক্রিয়েটেড ফ্রম দ্য ক্লাস। দ্যাটস ওয়াই দিস পার্টিকুলার ভেরিয়েবল ইজ কল্ড ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল। কি বললাম আমি, একটা ক্লাস কন্টেন করছে ভেরিয়েবল এন্ড মেথড, তার মানে সেম ভেরিয়েবলস এবং মেথড সেইগুলোই অ্যাভেলেবল থাকছে অবজেক্টস এর মধ্যে, কারণ অবজেক্টসটা কি হয়েছে, ইজ ক্রিয়েটেড ফ্রম দ্য ক্লাস, রাইট? এবং সেই ভেরিয়েবলস গুলোকে আমরা নাম দিই ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল, বিকজ দে আর ক্রিয়েটেড ইনসাইড দ্য ইনস্ট্যান্স অর অবজেক্ট। ক্লিয়ার? সো একটা ক্লাস, ওটা তো অবজেক্টটাকেই বোঝাচ্ছে, তাই তো? একদম অবজেক্টটাকেই বোঝাচ্ছে, কিন্তু সেটারও নাম আছে, যাই জন্য আমি বলেছি না ইনস্ট্যান্স নেম, ওই যে লিখলাম p1 ডট টক, রাইট? এই p1টাকে আমরা ইনস্ট্যান্স, তাই ইনস্ট্যান্স মানে ঘাবড়ে যেও না, দিস ইজ দ্য সেম থিং, যেহেতু আমরা এই ভেরিয়েবলস গুলো যেগুলো আছে সেগুলোকে ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল বলি। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট this object represent the base class name from where all classes in Python are derived. আমি কি বলছি এখানে অবজেক্ট বলে, this object, এই অবজেক্ট নামটা, this represent, actually this represents the base class name,
বেস ক্লাস নেম, মানে পাইথনের একদম বেস ক্লাস নেমটা হচ্ছে অবজেক্ট, ফ্রম ওয়্যার you can say all classes, from there all classes in Python are derived. Python are derived. So even our own classes, যে ক্লাসগুলো তৈরি করলে, এই যে আগের ক্লাসটা তৈরি করলে, সেই ক্লাসটাও অলসো derived from the object class. তার মানে অবজেক্ট বলে একটা ক্লাস আছে যেটা অলরেডি আছে, তাই জন্য অবজেক্ট লেখাটা কম্পালসারি নয়, মানে অবজেক্টটা অলরেডি যেহেতু আছে তাই জন্য সেটাকে লেখাটা কম্পালসারি নয়, বাট অবজেক্ট ক্লাস থেকেই সমস্ত ক্লাসগুলোকে আমরা পেয়েছি। মানে বলেন একটা প্যারেন্ট আছে, একটা বেস আছে, সেখান থেকেই আমরা সবকিছু ক্লাসকে ডিরাইভ করেছি। সো ধরো আমি যদি একটা স্টুডেন্ট ক্লাস নিই, যেটা হচ্ছে কনসিস্ট করছে বিভিন্ন রকম অ্যাট্রিবিউটস এন্ড অ্যাকশনস পারফর্ম বাই দ্য স্টুডেন্ট। যেমন স্টুডেন্টের কি কি হতে পারে, ধরো আমি বলতে পারি একটা স্টুডেন্টের নেম, এজ, মার্কস এটসেট্রা এটসেট্রা হতে পারে। তার মানে অ্যাট্রিবিউটস গুলো আমরা কি জানি, শুড বি রিটেন ইনসাইড দ্য স্টুডেন্ট ক্লাস অ্যাজ ভেরিয়েবলস। আর সিমিলারলি স্টুডেন্টের বিভিন্ন রকম অ্যাকশনস পারফর্ম করতে পারা যায়, যেমন টকিং, রাইটিং, রিডিং, এবং সেই অ্যাকশনস গুলোকে আমরা মেথড হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, রাইট? সো আমরা এইরকম ভাবে লিখতে পারি, আমরা লিখে জাস্ট দেখাচ্ছি, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট এক্সপ্লেনেশনস এটার খুব দরকার, আজকে হবে কিনা জানি না, বাট এক্সপ্লেনেশনস আমাদের এটাকে নিয়ে করতে হবে। আমরা এইভাবেও একটা ক্লাস লিখতে পারি, যেমন ভাবে তোমাদের বললাম, আমরা একটা লিখলাম ধরো ক্লাস, সেই ক্লাসটার নাম হচ্ছে স্টুডেন্ট, তারপরে আমায় কি নিতে হবে, কোলন, এবার এখানে ভেরিয়েবলস, রাইট? তো সেখানে আমি একটা জিনিস জাস্ট লিখছি একটু অন্যভাবে, আমরা ডেফ ইনিট আমরা লিখছি ধরো সেলফ, এটা একটা বুঝতেই পারছো একটা ডিফল্ট কিছু একটা জিনিস, এবং এখানে ধরো আমরা এই সেলফ ডট নেম ধরো আমি লিখতে পারি, দ্যাট মে বি লাইক দ্যাট, আমি এইভাবে লেখা যায়, এবং ধরো সেলফ ডট এজ আমি ধরলাম, দেন সেলফ ডট সে মার্কস, ধরো এরকম একটা কিছু সামথিং। অ্যান্ড অলসো আমি আরেকটা ধরো ফাংশনস লিখছি, মানে মেথড, ধরো টক মেথড, এবং এখানেও আমরা সেলফকে পাস করাচ্ছি, and I'm just printing something, say hi, I am, ধরো আমি এখানে জাস্ট প্রিন্ট করিয়ে দিচ্ছি সেলফ ডট নেম, and again আমি এটাকে প্রিন্ট করছি, the thing is that ধরো just my age is ধরো সেলফ ডট এজ, আর বাকিটা ছেড়ে দাও, আমি বাকিটাও লিখতে পারি। সো আমি যদি এরকম লিখি এবং ধরো যদি এটাকে আমি জাস্ট রান করাই, এখানে কিসের কিছু একটা গন্ডগোল করেছি, ডেফের এখানে কোনো একটা সিনট্যাক্সে গন্ডগোল হয়েছে। স্যার ওই ডেফ বলে ওইগুলো দুটো স্পেস দিতে হয় তো, মানে
এখানে একটা স্পেস লাগবে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। দেখি, রাইট, মানে আমার প্রোগ্রাম রান করেছে, হ্যাঁ ওটাই। ওকে, ওখানে একটা স্পেস দিতে হবে, রাইট। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, তার মানে আমি এখানে ওই একই ব্যাপার, এটা তো আমি একটা ক্লাস করলাম, মানেগুলো আমরা পরে বলছি, বাট এখানে আমি একটা ক্রিয়েট করতে পারি একটা ইনস্ট্যান্স অফ এন অবজেক্ট টু দ্য স্টুডেন্ট ক্লাস, কারণ এটা দিয়ে কিছু হবে না। এবার আমাকে যদি ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করতে হয়, আমি ধরো একটা স্টুডেন্ট, দেন দিস ইজ এন অবজেক্ট s1, আমি কি করছি, স্টুডেন্টকে ধরো তুমি লিখলাম, সরি সরি, হাত পড়ে গেছে। So the thing is that I have to create an instance or object to the student class. So what we can write? I am just writing this. What is S1? S1 is nothing but the instance name. So when we create an instance like this, আমরা কি হয়, ফার্স্ট কি কি হয়, ইন্টারনালি কি কি কাজ হয়, একটা ব্লক অফ মেমোরি অ্যালোকেটেড হয়, কোথায়, হিপে। এবারে কতটা মেমোরি অ্যালোকেটেড হবে সেটা ডিসাইড করা হয় অ্যাট্রিবিউটস এবং মেথড যে যে অ্যাভেলেবেল আছে স্টুডেন্ট ক্লাসে। আফটার অ্যালোকেট করা হয় মেমোরি, তখন একটা স্পেশাল মেথড, যেটা আমি নাম দিয়েছি ইনিট, আর স্পেশাল মেথড কি কাজ করে আমরা পরে বলবো, সেটা ইন্টারনালি কল হয়। এই মেথডটা স্টোর করছে ইনিশিয়াল ডেটা টু দ্য ভেরিয়েবলস, এখানে ইনিশিয়াল ডেটাগুলো এই ভেরিয়েবল নেম এজ এতে স্টোর করছে। এই মেথডটা is useful to construct the instance, that's why this is called a constructor, right? ভালো করে কি বললাম, ফার্স্টে আমরা কি বললাম, এই s1টা যখন হলো, s1টা কি, একটা ইনস্ট্যান্স নেম আমরা ক্রিয়েট করেছি, কার, স্টুডেন্ট ক্লাসের। কি হলো, একটা ব্লক অফ মেমোরি অ্যালোকেট হলো হিপে, কতটা মেমোরি হবে সেটা আমরা অ্যাট্রিবিউটস আর মেথড থেকে পেয়ে যাব। আফটার যখন অ্যালোকেশন হলো, একটা স্পেশাল মেথড যেটা কল হলো, যেটার নাম হচ্ছে ইনিটটা, এই ইনিট যে মেথডটা, দ্যাট হ্যাজ বিন কল্ড internally, and this method stores the initial data from the variables. So since this method is useful to construct the instance, this is called constructor. And finally, the allocated memory location address of the instance, that is returned to the s1 variable, আমরা আইডি দিয়ে s1 এর ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করে দেখতে পারি। এখন তুমি যদি প্রিন্ট করতে চাও, সরি, এটাকে যদি আমি পরে লিখি, সো এখন তুমি, আমি যদি s1 এর ডট আমি নেম চাইছি, তাহলে আমার s1 ডট নেম বা s1 ডট এজ, s1 ডট টক, এগুলো আমরা প্রত্যেকটা জিনিসই করতে পারি এখান থেকে, রাইট? অথবা আমি যদি ওই যে s1 আমরা জাস্ট টক কে যদি করি, তাহলে তুমি দেখতে পাবে দ্য থিং ইজ সিমিলার অ্যাজ দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান, আমার এই জিনিসটা জাস্ট হয়ে গেছে। ওকে, সো এখন আমি পুরো জিনিসটা বলিনি, যেহেতু দ্য থিং ইজ দ্যাট এখানে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা ক্লাসিফাই করতে হবে। সাধারণত দেখো স্টুডেন্টের এজটা ইজ ক্যাপিটালে লেখা, so আমরা attributes python we cannot declare variables, so we have to, in python, since we cannot declare variables, that's why we have to retain the variable inside a special method. That particular special method is known as init. This particular method that is useful to initialize the variable, initialize করার জন্য আমরা initটা ইউজ করেছি। যেমন the name init যেটা ইউজ করেছি তার জন্য, তার মানে মেথড নেম কি আছে, দুটো আন্ডারস্কোর আছে, বিফোর এন্ড আফটার, দুটো দুটো করে আন্ডারস্কোর আছে, এন্ড দিস ইন্ডিকেট দ্যাট দিস মেথড ইজ ইন্টারনালি ডিফাইন্ড and we cannot call this method explicitly. That particular init method যেটা দিয়ে আমরা প্রথমে দুটো আন্ডারস্কোর, তারপরে init, তারপরে আবার দুটো আন্ডারস্কোর, এটা ইন্টারনালি ডিফাইন করা আছে এবং এটাকে আমি বাইরে থেকে কল করতে পারবো না। এবং এখানে যদি প্যারামিটার যেটা সেলফ আছে, that written after the method name in the parenthesis, self is a variable that refers to the current class instance. কি বললাম, সেলফ হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল যেটা রেফার করছে কারেন্ট ক্লাসের ইনস্ট্যান্সকে।
So when we create an instance for the student class, a separate memory block is allocated on the heap, and that memory location is by default stored in self. So that's why this instance contain the variable name, in that particular case age, you can say name, marks, that are called instance variable. সো আশা করি এই জিনিসটা বোঝা গেছে। আমি জানি না এটা দেয় কিনা, if I am saying the corresponding directory whether it will print or not. এখানে দেখাটা মজার ব্যাপার, এই ডিরেক্টরিটা কিন্তু কি কি at particular moment আমাদের এই ডিরেক্টরিতে কি কি আছে দেখো, ইন আউট পারসনস স্টুডেন্ট, আমরা যা যা কাজ করেছি এখানে প্রত্যেকটা কিন্তু ইনবিল্ড ডিরেক্টরিতে এতগুলো জিনিস অলরেডি আছে, রাইট? এটা কিন্তু দেখা যায় এভাবে যে আমরা কোন কোন জিনিস আমরা পরের দিন দেখব, এটা দিয়ে মজার মজার কাজ কি কি করা যায়। S1 পর্যন্ত যেটা ডিক্লেয়ার করেছে সেটাও কিন্তু কারেন্ট ডিরেক্টরিতে আছে। এই কারেন্ট ডিরেক্টরির এটা বেশ আমরা প্রিন্ট ডিরেক্টরি দিয়ে দেখা যায়, এবং এটা নিয়ে খুব সুন্দর কাজ করা যায় যেগুলো আমরা পরের দিন দেখব। বলো স্যার, এইটাতে যদি আমি ওই যে আপনি দেবায়ন 32,900 এগুলো যে লিখেছেন, এগুলো তো ক্লাসের ভেতরে লিখেছেন, এগুলো আমি যদি ধরুন ইনপুট নিয়ে লিখতে চাই, তো সেগুলো কি আমি S1 ইকুয়ালস টু স্টুডেন্টের ব্র্যাকেটের মধ্যে ওগুলো পাস করা, যেরকম ফাংশনে পাস করি সেরকম করা যায়? হ্যাঁ করা যায়, কিন্তু আলাদা আলাদা মেথড আছে, মিউটেটর মেথড আছে, তোমার রিট্রিভ যেটা অ্যাক্সেসর মেথড আছে, আমরা সবকিছু দেখবো, বুঝতে পেরেছো? আস্তে আস্তে সবকটার মেথড আছে, তুমি এইভাবে ইনপুট নিয়েও করতে পারো, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু প্রত্যেকটা ওই গেটার মেথড সেটার মেথড যেমন আছে, এখানেও তেমনি কিছু কিছু মেথড আছে, অ্যাক্সেসর মেথড, মিউটেটর মেথড, এগুলো মেথড আছে, সেই মেথড গুলো নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি, বুঝতে পেরেছো? তো সেগুলো আমরা আর দেখবো। তাহলে def init ফাংশনের পাশে সেলফ, যদি আমি ধরুন সেলফ আমি নেম আর এজ করতে চাই, তাহলে সেলফ কমা নেম কমা এজ এরকম কি করতে হবে? না, এখানে তো না, ইনিট ফাংশন যেটা আছে সেটা হচ্ছে একদম ডিফল্ট একটা মেথড যেটা ইন্টারনালি ডিফাইন্ড আছে, বুঝতে পেরেছো? এবং এটা ইন্টারনালি ডিফাইন্ড মেথড, যেহেতু আমরা কি বললাম পাইথনে কি হয়, অ্যাট্রিবিউটস গুলো উই ক্যান নট ডিক্লেয়ার দ্য অ্যাট্রিবিউটস, সো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করি, এই পার্টিকুলার মেথডটাকে কল করি, এটা ইন্টারনালি লেখা আছে এইভাবে এবং এইভাবে। আচ্ছা, এবং তার এই মানে সেলফ না লিখে আমি যদি এস বা অন্য কিছু লিখি সেটা হবে না না, তুমি ইন্টারনালি দেখো যেহেতু? ইন্টারনালি তুমি যদি দেখো, ধরো আমি, তুমি যদি বলো এটা ধরো আমি এস নিলাম, ধরো একটা সিম্পল এস, এস ইন্টারনালি এই মেথডটা ডিফাইন আছে, রাইট? সো ইন্টারনালি এরকম মেথড, এটাকেই আমরা কনস্ট্রাক্টর, ধরো সরি, এটা দিয়ে কাজ হবে। S1 টক দিয়ে সেলফ, এই যে দেখো, আচ্ছা এখানে যদি এ করি, এসটা ডিফাইন না করি, দেখা যায় এস ডিফাইন করলে এখানে চলা তো কথা এইভাবে ফেলবে, কিন্তু এখানে যদি তুমি ধরো ইন্টের জায়গায় অন্য একটা কিছু লিখলে কিন্তু সেটা আর চলবে না, বুঝতে পেরেছো? ফাংশনের প্যারামিটারের ব্যাপার নাই, ফাংশনের এখানে এটা নিয়ে গন্ডগোল হবে তখন, মানে এখানে ইনিট যে মেথডটা, দ্যাট পার্টিকুলার মেথড ইজ ফিক্সড, আর আমরা এখানে যে প্যারামিটারটা পাস করাচ্ছি সে প্যারামিটারে কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই, মানে কিছু যদি না লিখি বা এরকম সেলফের জায়গায় যদি এস দিয়ে লিখি তাতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। বাট এই সেলফটা লিখি কেন আমরা, কারণ এই সেলফটা রিটার্ন করছি আফটার দ্য মেথড নেম, মানে ইউজ করা হয়, কারণ সেলফ হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল দ্যাট রেফার্স টু দ্য কারেন্ট ক্লাস ইনস্ট্যান্স, মানে সেলফ লিখতে হবে এটা মানে নেই, বাট সেলফটা কি বোঝায়, একটা ভেরিয়েবল যেটা রেফার্স করছে কারেন্ট ক্লাস ইনস্ট্যান্সকে। তো
ক্লাস ইনস্ট্যান্স মানে অবজেক্ট যেটা তুমি ক্রিয়েট করেছো। সো দ্যাটস ওয়াই এই সেলফটাকে মানে এই মেমোরিতে এই ডিফল্ট লোকেশনসটা যেটা স্টোর হয় বাই ইউজিং দিস সেলফ, সেটা এস দিলে এস হবে। দ্য থিং ইজ এখানে আমি এটা দিতে পারবো না, এটাকে চেঞ্জ করতে পারবো না, বা আন্ডারস্কোরসকে যদি তুমি একটা কমিয়ে দাও তাহলে কাজ করবে না। দ্যাট হ্যাজ বিন দিস পার্টিকুলার মেথড দ্যাট ইজ ফিক্সড। যে মেথডের প্যারামিটারটা নেই, মেথডটা করেসপন্ডিং ফিক্সড, মানে আন্ডারস্কোর, দুটো আন্ডারস্কোর, ইনিট, তারপরে আবার দুটো আন্ডারস্কোর। এই মেথডটা ইউজ করা হয় ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য কাকে, ভেরিয়েবলস গুলোকে, আর কিছু না। মেথডটা হচ্ছে নাম হচ্ছে ইনিট, সামনে দুটো আন্ডারস্কোর, পিছনে দুটো আন্ডারস্কোর। ওকে, সো যাই হোক আজকের জন্য এইটুকু। মানডেতে আমরা মিট করব উইথ দ্য হেল্প, তোমরা এই ক্লাসের যে বাকি কনসেপ্ট গুলো আছে সেগুলোকে নিয়ে এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব। ওকে, সো প্রসেনজিৎ তুমি আমায় একটুখানি পাঠিয়ে দিও। হ্যাঁ স্যার। স্যার এটা একটু পাঠিয়ে দেবেন 6th। হ্যাঁ পাঠিয়ে দেবো আমি। ওকে।